السلام علیکم ناظرین و حاضرین۔ پاکستان میں بائیں بازو کا سفر، اس سلسلے کی یہ پہلی آڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے جس میں شوکت صدیقی صاحب کی کتاب گم شدہ اوراق سے اقتباس شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے مضامین تو ضیاء الحق دور میں لکھے گئے اور ان میں سے کچھ الفتح میگزین میں شائع ہوئے، لیکن شوکت صدیقی کی رحلت کے بعد 2011 میں رگتاب پبلیکیشنز نے اسے شائع کیا۔ اس کتاب میں شوکت صدیقی صاحب فرماتے ہیں، عرصہ ہوا کہ پاکستان بھی ایک امریکی اشاعتی ادارہ قائم ہوا تھا جو اس قسم کی کتابیں شائع کرتا تھا۔ نام اس کا مکتبہ فرینکلن تھا۔ اس طرح کے لٹریچر کی یلغار پاکستان میں اس وقت شروع ہوئی جب 1952 میں امریکا کے آن جہانی وزیر خارجہ جان ماسٹر ڈلس کی کتاب امن اور جنگ شائع ہو کر سامنے آئی۔ اس میں جو سیاسی فلسفہ پیش کیا گیا وہ بعد میں نظریہ ڈلس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نظریے کے مطابق ایشیا اور افریقہ میں سوشلزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے مذہب کو ایک مؤثر دفاعی حربے کے طور پر استعمال کرنے کی تبلیغ کی گئی تھی۔ چنانچہ ایشیا افریقہ کی سیاست میں ایک نیا رجحان دیکھنے میں آیا۔ یہ مذہب کے نام پر سوشلزم کی شدید مخالفت تھی۔ یہ رجحان پاکستان میں بھی ابھرا اور نہایت شدت کے ساتھ ابھرا۔ اس رجحان سے پہلے جماعت اسلامی اور ایسی ہی دوسری نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں مغربی طاقتوں اور ان کی سیاست و معاشرت کو اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن قرار دیتی تھی۔ اس سے برملا نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتی تھی۔ اس مخالفت اور نفرت کے تاریخی اور سماجی اسباب بھی تھے۔ عظیم سلطنت عثمانیہ مغربی طاقتوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئی۔ اس کے حصے بکھرے کیے گئے اور لوٹ کے مال کی طرح انہیں آپس میں تقسیم کیا گیا۔ انڈونیشیا سے مراکش تک کم و بیش 200 سال تک مسلمان مغربی سامراج کے نوآبادیاتی نظام کی غلامی میں رہے۔ ان 2 صدیوں میں ان پر نہایت انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے، ان کا سماجی اور اقتصادی استحصال کیا گیا، ان کی تہذیب، تاریخ اور اقدار و روایات کو بے رحمی سے پامال کیا گیا۔ مغربی سامراج کے اس ظلم و ستم کے شکار بر صغیر کے مسلمان بھی ہوئے، جو ایک سامراجی طاقت برطانیہ کے ہاتھوں ڈھایا گیا۔ چنانچہ بر صغیر میں مسلمانوں کی جتنی بھی سیاسی تحریکیں ابھری وہ بنیادی طور پر سامراج دشمن تھی۔ سید احمد شہید بریلوی کی جماعت مجاہدین، 1857 کی جنگ آزادی، دیوبندی تحریک، تحریک ہجرت، تحریک خلافت اور تحریک پاکستان، غرض یہ کہ مسلمانوں کی ہر سیاسی تحریک اپنے مزاج اور کردار کے اعتبار سے سامراج دشمن تھی۔ حتیٰ کہ جب 1917 میں روس میں انقلاب آیا تو مسلمان رہنماؤں نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ علامہ اقبال نے یہ کہہ کر مسلمانوں کو ایک نئے دور کے آغاز کی بشارت دی: آفتاب تازہ بطن گیتی سے پیدا ہوا، آفتاب تازہ بطن گیتی سے پیدا ہوا، آسماں ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب طلب۔ 1952 تک پاکستان میں انگریزوں کی مخالفت اور سامراج دشمنی کا یہ سیاسی رجحان مذہبی جماعتوں میں کسی نہ کسی طور پر صاف طور پر نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب 1949 میں چین میں سوشلسٹ انقلاب آیا تو انہوں نے مخالفت یا مذمت کے بجائے اگر کچھ کیا تو مسرت ہی کا اظہار کیا۔ جنگ کوریا میں بھی ان کا کردار غیر جانبدار نظر آتا ہے۔ پھر اچانک ایسا محسوس ہوا کہ ان جماعتوں نے گویا انگریزوں اور ان کے حلیف
साम्राज्यी ताकतों के तमाम गुनाह बख्श दिए और सब कुछ भूल भाल कर सोशलिज्म और सोशलिस्ट हुकूमतों पर हल्ला बोल दिया, जिनसे इनका कभी साबका ना पड़ा था, जिन्होंने न कभी इनका इस्तेसाल किया था, न इन पर जुल्म व सितम ढाया था और न इनकी तहजीब व सकाफ़त को किसी तौर पर पामाल करने की कोशिश की थी। मजहबी जमातों के सियासी नज़रियात में ये नुमायाँ तब्दीली नज़रिया डलस के सामने आने के बाद पैदा हुई। ये मगरबी साम्राज्य की जानिब से एशिया और अफ्रीका में उभरती हुई सोशलिस्ट और इनकलाबी तहरीकों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त यलगार थी। फिर गुज़रते वक्त के साथ साथ नित नई बातें देखने में आई। सोशलिज़म और सोशलिस्ट मुल्कों के ख़िलाफ़ लिखे जाने वाली किताबें और ऐसा ही दूसरा लिटरेचर धड़ाधड़ अमेरिका और बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचने लगा। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम कायम की गई। इसके तहत पाकिस्तान में तरह तरह के अदबी और सकाफ़ती तंजीमें बनाई गई। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मुज़ाकरे और मुबाहिसे कराए गए और इनमें सोशलिज़म और सोशलिस्ट मुल्कों की मुखालफत में करारदादें मंजूर की। मकतबा फ्रैंकलिन कायम हुआ, जिसके ज़रिए सोशलिज़म और सोशलिस्ट मुल्कों के ख़िलाफ़ बाहर से आने वाली किताबों के उर्दू में तर्जुमे कराए गए। इन्हें नहायत आबोताब से शाया किया गया। पाकिस्तानी नाशरों के हाथ कमाई का एक नया धंधा आया। अहले कलम और दानिश्वरों की बोलियां लगी। बड़ा बड़ा अदीब और साफ़ी बिका। जिसे देखो कान पर कलम रखे तर्जुमे की खैरात मांगते मकतबा फ्रैंकलिन या अमरीकी सिफारत खाने के तवाफ़ करते नज़र आता। किसी ने माहे नूरिस्तान का तर्जुमा किया, किसी ने धान के खेत का और किसी ने उस्मान बतूर का। ऐसी किताबों की बड़ी तवील फहरिस्त है, कहाँ तक गिनवाई जाए। साम्राज्य की इस नज़रियाती यलगार के नतीजे में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पर पाबंदी आयद हुई। इसे मुल्क दुश्मन और सियासी जमात करार दिया गया। तरक्की पसंद अदीबों को तखरीब पसंद और गद्दार कहा गया। इनके हाथों से कलम छीन लिए गए और जहनों पर पहरे बैठा दिए गए। इनसे ज़िंदा रहने और ज़िंदगी बसर करने का हक़ छीन लिया गया। ज़िंदा की काली कोठरियाँ उनका मुक़द्दर बनी। ये दस्तूर ज़बाबंदी साल तक नाफिज रहा। इस वक्त ना जमात इस्लामी को आज़ादी इज़हार का ख्याल आया, ना नवाए वक्त और इसके मुदीर हमीद निज़ामी मरूम को, बल्कि आज़ादी इज़हार पर इस नारवा पाबंदी को सराहा गया, हक़ बजानिब और दुरुस्त करार दिया गया। जमात इस्लामी और ऐसी ही दूसरी जमातों के सियासी नज़रियात में तब्दीली क्यों पैदा हुई और वह नज़रिया डलस पर ईमान क्यों ले आए। एक अरसे तक तो इस मामले पर नहायत राजदारी से काम लिया गया। फिर अमरीकी अखबारात ने खुद ही सारा राज फाश कर दिया। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि CIA की जानिब से सोशलिज़म की मुखालफत करने के लिए मजहबी जमातों और इनके हम ख्याल अखबारात और जराइद को हर साल करोड़ों डॉलर की खुफिया इमदाद दी जाती थी। लेकिन अमेरिका, बरतानिया और दूसरे साम्राज्यी ममालिक की जानिब से जब वस्ती एशिया के मुसलमानों पर सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों के जुल्म सितम के किस्से कहानियाँ बयान की जाती हैं और तारीख़ को मस्क करके पेश किया जाता है, तो बात समझ में आती है। इसलिए कि सोवियत यूनियन और दूसरे सोशलिस्ट मुल्कों के साथ इनके तज़ाद और इख्तलाफात की नौइयत बुनियादी किस्म की है। इस तरह जमात इस्लामी और इसके हम नवा अखबारात और जराइद जब वस्ती एशिया के मुसलमानों के बारे में अमरीका और बरतानिया से छपकर आने वाली किताबों और दूसरे लिटरेचर का तर्जुमा शाया करते हैं और कभी उस्मान बतूर को और कभी अनवर पाशा को मुजाहिद आज़म बनाकर पेश करते हैं, तो इनकी बात भी समझ में आती है। इसलिए कि इन जमातों के तबक़ाती मफादात बहरहाल साम्राज्यी ताकतों के साथ वाबस्ता हैं। मगर जब बाज़ कौमी इदारे इस किस्म की किताबें शाया करते हैं तो हैरत होती है कि ऐसी ही किताब जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू ने शाया किया, उन्वान है तारीख़ सल्तनत मुसलमानान रूस और मुसन्निफ़ हैं मुज़म्मिल यासीन। इसमें पीर हसामुद्दीन राशिदी का मुक़दमा भी शामिल है।